تو 400 سال بعد اس نے ملاکی نے یہ نبوت کی تھی ایلیا کے اسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کہ ایلیا پھر آئے گا. تو یہ ایک تھوڑا سا کنفیوژن بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے کہ ایلیا کا ذکر کیوں ملتا ہے جبکہ بات ہم یوحنا کی کرتے ہیں. اس بارے میں آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. بنیادی طور پر جب ملاکی نے اس بات کو یاد رکھے یہ نبوت کی کہ ایلیا آئے گا تو اس وقت ایلیا کو آسمان سے اٹھائے ہوئے 400 سال گزر چکے تھے. 400 سال بعد وہ پھر سے اس کا ذکر کرتا ہے ایلیا نبی کا. اگر ہم ایلیا کو دیکھیں اور اگر ہم جان بیپٹائزر کو دیکھیں تو دونوں کی شخصیت علیحدہ ہے, دونوں کا ٹائم پیریڈ علیحدہ ہے, اور دونوں ہی جو آئے ہیں یہ تقریباً ان کے بیچ میں بہت سارے یعنی کہ 400 سالوں کا فرق ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملاکی کی کتاب ہے اس کے آخر میں آپ کو ذکر ملتا ہے, موسیٰ کا بھی ذکر ملتا ہے اور ایلیا کا بھی ذکر ملتا ہے. اور خاص طور پر جو ہم نے ملاکی کی تلاوت کی ہے تو وہاں پر لکھا گیا ہے بڑا کلیئرلی کہ میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس کیا کروں گا, بھیجا جاؤں گا. حالانکہ ایلیا کو آسمان پر اٹھائے 400 سال ہو چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود ملاکی یہ نبوت کر رہا ہے کہ میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا. اور اس بات کو یاد رکھیں بنیادی طور پر یہ جو نبوت ہے یہ جان بیپٹائزر کے بارے میں ہے کہ جان بیپٹائزر آئے گا. بنی اسرائیل میں اہل یہود دو نبیوں کی بڑی قدر ہے. نمبر 1 موسیٰ کی, اس کی بڑی اہمیت ہے, اور موسیٰ کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ شریعت کو 10 احکام کو نسل انسانی کے لیے لے کر آیا جو آج بھی پوری دنیا میں جس کو لوگ اور یہ کوئی حور پر ہی یہ 10 احکام ملے تھے. سیکنڈلی جو ہم دیکھتے ہیں جب ایلیا کی بات کرتے ہیں تو ایلیا کی اہمیت اس لیے ہے کہ اسے انبیاء کا شہزادہ کہا جاتا ہے, اسے مین ایک نبی مانا جاتا ہے, ایک وی آئی پی پرافٹ آپ کہہ رہے یا ہم سب سے زیادہ موسیٰ شریعت کے لحاظ سے, لیکن جو ایلیا ہے یہ ویسے ہی پرافٹس میں اس کو ایک درجہ ملتا ہے. اور ایلیا بھی وہ واحد شخص ہے جس نے کوئی حورت پر خدا کی آواز کو, دھیمی سی آواز کو سنا تھا. موسیٰ نے بھی ایسی کوئی حورت پر اس پہاڑ پر شریعت کے حکام لیے تھے, اور ایلیا نے بھی اسی جگہ پر, اس لیے ان دونوں میں یہ ذکر پایا جاتا ہے. ایک اور یہاں پر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ ایلیا کی روح میں یا اس کی قوت میں وہ اس کے آگے آگے ہوگا. اب ایلیا کو یہاں پر کیوں استعمال کیا گیا؟ حالانکہ جان بیپٹائزر کی اپنی ایک اہمیت ہے اور ایلیا کی اپنی ایک اہمیت ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کی, ایلیا کی اور جان بیپٹائزر یوحنا بپتسمہ دینے والے کی ایک جو خدمت ہے یہ بڑی ملتی جلتی ہے. اب ان کی خدمت کیسے ملتی ہے؟ یہ دونوں ہی دلیر آدمی تھے, دونوں ہی بریو تھے, دونوں ہی کلام کی کھلی منادی کرنے والے تھے, اور یہ شرماتے نہیں تھے. ایلیا کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اخی اب کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا کہ تو نے قوم کو غلط کاموں میں ڈال دیا ہے. اور جو ہم اگر دوسرا جان بیپٹسٹ کو دیکھیں تو وہ بھی ہیرودیس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا کہ تو نے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے اس کی گردن بھی کاٹ دی گئی. تو یہ دونوں دلیر آدمی تھے, اس بات کو یاد رکھیں. ایلیا بھی دلیر تھا اور یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی بڑا دلیر تھا, اور یہ دونوں ہی بڑے مرد دعا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. یہ دونوں دعا کرنے والے شخص ہیں, اور یہ خدا کا زندہ اور سچا کلام سنانے والے لوگ تھے. ان کا جو لباس ہے
वो भी मिलता जुलता है, इनके जो लिबास है वो मिलते जुलते हैं, और इनकी जो खुराक है वो भी मिलती जुलती है, और इनकी जो बातें हैं वो भी मिलती जुलती हैं। इसलिए इन दोनों का जिक्र हमें बाज़ औक़ात इकट्ठे नजर आता है। जब हम एलिया की बात करते हैं, इस बात को याद रखें कि मैंने कहा कि अंबिया में से एलिया को एक खास मुकाम हासिल है। यहूदी कौम के बीच की मैं बात कर रहा हूं, और यहूदी अक्सर जब दुआ करते तो एक आज का पता नहीं है, लेकिन पहले की बात कर रहा हूं, उस वक्त हमेशा यहूदी एक दुआ करते थे और कहते थे, खुदा अपनी रहमत से एलिया नबी को भेजे। क्या दुआ करते थे? हालांकि वो आसमान पर जा चुका है, लेकिन फिर भी वो यहूदी लोग ये दुआ करते थे कि खुदा अपनी रहमत से एलिया नबी को भेज। और वैसे भी जब यहूदी लोग सब्बत के दिन और पुराने अहदनामा के किसी किताब के किसी बात को वो पढ़ लेते खानदान की सूरत में, तो आखिर में वो ये दुआ करते थे, कहते थे, आओ हम खुशी मनाएं, ऐ खुदा तेरे खादम एलिया नबी के वसीला से और तेरे मंसूब दाऊद की बादशाही के वसीला से खुदा करे कि वो जल्द आए ताकि हमारे दिल खुश हों। ये हमेशा यहूदी लोग जब दुआ करते थे खानदान की सूरत में, जब तिलावत कलाम पाक पढ़ लेते थे, तो उनकी ये डिजायर होती थी कि वो एलिया के लिए दुआ करते थे कि जो एलिया हैं ये दोबारा आए इस जमीन पर। जब ईद फसह का मौका होता तो उस वक्त भी एक, जैसे आज हम भी शहरबानी में शामिल होने को हैं, ये ईद फसह ही से निकला है सब कुछ, तो एक खास प्याला होता था यहूदी घरों में जिसको एलिया का प्याला कहा जाता था, जो कि मेज पर रखा जाता, और जब खाने की दुआ की जाती थी, जब यहूदी लोग खाने के लिए दुआ करते थे, तो यहूदी घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता था वो दरवाजा खोल देता था, और इस उम्मीद पर खोल देते थे कि शायद एलिया आ जाए। यानी कि ये उनके में एक जज्बात, उनकी एक हिस्टोरिकल या उनकी एक जो डिजायर थी जो एलिया नबी के बारे में थी, वो इस तरह से एलिया नबी का इकरार करते थे। अब जब बाइबल मुकद्दस में मैंने कहा कि एलिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ये दोनों मिलते जुलते हैं, इनके मरादी बड़ी सख्त, बड़ी हार्ड, बड़ा खराब बोलने वाले दुआ को, और इनकी जो खुराक है ये भी मिलती जुलती थी। मेरे नजर बात को याद रखें। यूहन्ना के बारे में लिखा है कि ये टिड्डियां खाता था। उस दौर में ये खुराक जो थी ये आम थी, सस्ती थी, और कहते हैं कि जो बहुत सारे जो अंबिया थे ये खुराक खाते थे। मैंने एक टीचर को पढ़ा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बड़ा समझदार टीचर है, वो ये कह रहा था कि ये जो टिड्डियां, जिसे आज हम टिड्डियां समझते हैं, बुनियादी तौर पर ये कोई और जानवर था जिसका ये तर्जमा किया गया है। बाइबल में नहीं लिखा, मैं किसी उस्ताद की बात कर रहा हूं। तो खैर इसका बेसिकली ये टिड्डियां आज हम टीवी पर देखते हैं, ये वाली टिड्डियां नहीं थी। बेसिकली ये एक जानवर था जिसका गोश्त होता था, और बहुत सारे जो अंबिया थे वो इसका गोश्त खाते थे, और ये एक तरह से सादा खुराक, जितने भी अंबिया आए उनका लिबास बड़ा सादा होता था। हम देखते हैं कि चमड़े का पटका और चमड़े की पोशाक, यानी कि ये जितने भी अंबिया ज्यादातर थे बने इस्राइल के, ये हमेशा वो काम करते थे जो बादशाह के ऑपोजिट होता था। और बादशाह शाही लिबास पहनता था तो ये सादा लिबास पहनते थे, इनकी खुराक सादा होती थी, इनका लिविंग स्टाइल सादा होता था। और इन जितने भी अंबिया हो गुजरे हैं, इनके बीच में कोई भी आप कह लें कि
बड़ी चीजों की आरज़ूमंद नहीं होती थी, कि हमेशा सादा खाते, सादा रहते, सिंपल सा खाना खाते और बियाबानों में रहते, ये जंगलों में भी रहते। बहुत सारी जो चीजें हैं इनके बीच में हैं। और ये जो टिड्डियाँ जिसे कहा गया है, ये एक लीगल फूड थी। ये उसे अगर आप इसका जिक्र पढ़ें, अहबार की किताब में लिखा है, अहबार 11 बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है कि ये जो टिड्डियाँ थी ये खाने के अलाव थी, यानी कि वो कोई हराम चीज़ नहीं खाते थे। ये भी आपको क्लियर हो, ताकि जो कुछ वो खाते थे वो लीगल चीज़ें खाते थे। इसलिए वजह से एलिया को और जॉन बैप्टाइजर को बड़ा इक्वल समझा जाता है, एक दूसरे से इनको शबीह भी दी जाती है, क्योंकि इनकी मनादी, हालांकि दोनों के बीच में 400 साल से ज्यादा का फर्क है, बल्कि अगर एलिया के टाइम से लेकर मेरे ख्याल में यीशु मसीह तक गिने, क्योंकि 400 साल का बीच में वक्त है, तकरीबन 800 साल का फर्क बनता है। एलिया से लेकर यीशु मसीह तक 700-800 साल का फर्क बनता है, लेकिन इनके मनादी, इनके कपड़े बिल्कुल डिफरेंट हमें नजर आते हैं। मेरे अजीजों, आज हम बात कर रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। उसकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। उसका एक बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर है। उसकी जो सबसे बड़ी एक खूबी है, उसने अपने इस हाईली कॉलिंग के लिए अपने आप को सेपरेट कर रखा था दुनिया से। एक खादम की, ईमानदार की खूबी होनी चाहिए, और ये जॉन बैप्टिस्ट के अंदर ये खूबी थी। उसको पता था कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए फोररनर, कि यीशु मसीह के लिए राह तैयार कर ली। इसलिए उस राह को तैयार करने के लिए उसने अपने आप को ऐसी जगह पर रखा, ऐसे सिस्टम में रखा कि जहां पर वो सिर्फ एक ही मनादी कर सके, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। इसलिए उसने जो अपनी कॉलिंग थी उसको बड़ा फोकस किया था। वो खुदा का नजीर भी उसे कहा गया। बाइबल मुकद्दस में हमें 3 तरह के नजीर नजर आते हैं, जिनमें जॉन बैप्टिस्ट है, शमूएल नबी है और समसून है। ये वो 3 लोग हैं जिन्होंने पूरी उम्र के लिए अपने आप को खुदा का नजीर ठहराया हुआ था। इसके अलावा बीच में भी कुछ लोग आते थे जो थोड़ी देर के लिए, साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 माह के लिए अपने आप को खुदा का नजीर ठहराते या मखसूस करते थे। लेकिन जॉन बैप्टिस्ट और शमूएल नबी और उसके बाद समसून, इन्होंने पूरी उम्र के लिए, द होल लाइफ, अपनी जिंदगी को खुदा के लिए डेडिकेट कर रखा था और खुदा के लिए इन्होंने सेपरेट कर रखा था। इसलिए जॉन बैप्टिस्ट की हम देखते हैं कि ज्यादा एक कदर है, क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं। जब हम जॉन बैप्टिस्ट की बात करते हैं तो जब मुकद्दसा मरियम एलिशबा के घर में जाती है, इसका जिक्र हमें लूका पहला बाब उसकी 15 आयत में मिलता है कि जब बैप्टिस्ट है ये अपनी मां के पेट ही से उछल पड़ता है। ये रूह कुदस की मामूली थी। यानी कि इसका मतलब यह है कि मां का पेट भी एक ऐसी दुनिया है। सुने, मां का पेट भी एक ऐसी दुनिया है जो कि एक अलग दुनिया है, बिल्कुल अलग दुनिया है। वहां पर भी हम देखते हैं कि जब उसने जॉन बैप्टिस्ट ने देखा कि यीशु मसीह आया है, तो लिखा है कि वो मां के पेट ही में उछल पड़ा है। आप उसको पढ़ें, माने कि उसके अंदर ये स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्शन है। ये स्पिरिट टू स्पिरिट, रूह का रूह से कनेक्शन है, क्योंकि ये यीशु मसीह का फोररनर था। ये यीशु मसीह की तैयारी के लिए आया था। लेकिन हम देखें कि मां के पेट ही से वो इस बात के लिए तैयार है कि जब यीशु उसके घर में आए हैं, यीशु भी मां के पेट पे हैं, जॉन बैप्टिस्ट भी मां के पेट पे हैं। लेकिन
جب دونوں بہنیں ملتی ہیں تو وہ خوشی سے ماں کے پیٹ میں جمپ مارتا ہے۔ ایک چیز میں یہاں پر کلیئر کرنا چاہتا ہوں، پچھلے دنوں میں ایک گھر میں اور بہت سارے جتنے بھی یہ کپل جو ہوتے ہیں وہاں پر ایک چیز میں بیان کرتا ہوں، ابارشن قتل ہے، ابارشن قتل ہے، کبھی اس کا حصہ نہ بنے۔ کئی لوگ مختلف طریقوں سے یا کلینک میں جا کر ایسی حرکت کرتے ہیں، بچوں کا اپنے قتل نہیں کرنا۔ You never know کہ جو آ رہا ہے وہ خدا کا منصور ہے، کیونکہ جان بیپٹسٹ اپنی ماں کے پیٹ ہی سے روح سے مامور تھا، یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے، وہ ماں کے پیٹ ہی سے منصور تھا۔ اور یرمیہ بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تو نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے چن لیا۔ جتنے بھی بڑے خادم گزرتے ہیں یا جو آئیں گے یا ہیں، ان کا چناؤ ماں کے پیٹ ہی سے ہو جاتا ہے۔ اور کئی بار خدا کے خادم بھی یہ نبوت کرتے ہیں کہ میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ ہی سے چن لیا، اور یہ سچ ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی اس قتل کا حصہ نہ بنے۔ سیکنڈلی، کئی بار لوگ ہاسپٹل نہیں جاتے ہیں، کچھ گرم چیزیں کھا کر تو پھر بھی قتل کر جاتے ہیں۔ اس کو وہ قتل نہیں سمجھتے، وہ بھی قتل ہے۔ ایک ڈائریکٹ قتل ہے، ایک انڈائریکٹلی قتل ہے، لیکن دونوں ہی قتل ہیں، دونوں ہی قتل ہیں۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں، ویری کیئرفل، اس گناہ کو اپنے ذمہ نہ لگائیں، اس کا کوئی ہمیشہ اور حل سوچیں۔ یوحنا اپنی کالنگ کے لیے بڑا سیریس تھا۔ خدا کی خدمت کے لیے جب تک ہم سیریس نہیں نہ ہوتے تو بات نہیں بنتی۔ آج بہت سارے لوگ ایماندار اس لیے ترقی نہیں کرتے ہیں، they are not serious with God and with their calling۔ وہ اپنی کالنگ کے ساتھ سیریس نہیں ہوتے ہیں، بس ایسے کام چلاؤ پھرلو مارو۔ اپنی کالنگ کے ساتھ جان بیپٹسٹ کی طرح پھر ہی ہم لوگوں کو تیار کر سکیں گے، نہیں تو نہیں تیار کر سکیں گے۔ مرکز ایک ساتھ میں لکھا ہے، جان بیپٹسٹ یہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کے جوتیوں کا دستاں کھولوں۔ کیا کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں کہ جھک کر ایسے ہو کر اس کی جوتیوں کا دستاں کھولوں۔ یعنی کہ جان بیپٹائزر اپنی سمجھتا ہے، اپنی کالنگ کو سمجھتا ہے، اور اس دور میں جو شاگرد ہوتے تھے، جیسے جان بیپٹسٹ کے شاگرد تھے، یسوع مسیح کے بھی شاگرد تھے، یہ اپنے استادوں کی جوتیوں کے تسبیح کھولتے تھے۔ آج بھی کئی بار جب ہم باہر جاتے ہیں تو کئی بار میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ جوتی اٹھانے کی، صاف کرنے کی یا تسبیح کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں بائبل میں موجود ہیں۔ اس وقت بھی، اس لیے جان بیپٹسٹ نے آج سے 2000 سال پہلے یہ کہا کہ میں اس کی جوتی کا تسبیح کھولنے کے، لیکن اس وقت جو جوتی ہوتیاں تھیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ تصویر پر، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جوتیاں ہوتی تھیں۔ اس کو باندھتے، اس کو کھولتے ٹائم لگتا تھا۔ یسوع کے دور میں یہ جوتیاں تھیں، نیچے لکڑی ہوتی تھی یا لیدر ہوتا تھا، اس کے بعد اوپر لیسز ہوتے تھے جو تقریباً آدھے پاؤں تک آتے تھے، تو اس کے لیے ان کو عام بندہ کھول بھی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ ایک مطلب کہ یہ اس لیے جان بیپٹسٹ کہتا ہے کہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں۔ کتنا اپنے آپ کو مارنے والا، کتنے سیلف ڈینائی کرنے والا، اور کسی جگہ پر اپنے آپ کو اونچا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ چونکہ وہ فور رنر تھا، پیشرو تھا، راہ تیار کرنے والا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو وہی سمجھا ہے۔ اس نے جو اس کی کالنگ تھی، اپنے بلاوت سے باہر نہیں نکلا ہے، اپنے وہ کالنگ سے باہر نہیں نکلا ہے، اور اس نے وہی سمجھا جس بات کے لیے خدا نے اسے بلایا تھا۔